एक्सपीरियंस स्टडी चैनल नाल जुड़े सारे सिखियार्थियों का हार्दिक स्वागत है जी। अपने इस चैनल ते असी कर रहे हैं पंजाबी विषय नाल संबंधित वक्-वक् टॉपिक्स, जिस दे अधीन असी काफ़ी लैक्चर अपलोड कर चुके हैं ते नाल दी नाल ही कर रहे हैं मॉक टेस्ट ते इन्हां दे टॉपिक वाइज प्लेलिस्टां जिहड़ियां बन चुकियां ने ते उन्हां दे लिंक्स मिल जाणगे तुहानूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच। जो स्टूडेंट्स नवे ने जां जिन्हां ने हाले तक वो लैक्चर्स नहीं लगाए तो उत्थे जाके तुसीं लगा सकते हो तो अपने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। अज का जिहड़ा अपना टॉपिक है वो जी बीरकाव का ही एक हिस्सा है, चंडी दी वार। इस तो पहला असी बीरकाव दे जंगनामा ते उस तो पहला अध्यात्मक वारां दा टॉपिक करिया सी ते उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ लिंक्स आ वो भी तुहानूं मिल जाणगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ नहीं हाले तक वो लैक्चर लगाए तो जरूर लगा लेना जी। अज का लैक्चर फोकस करेगा चंडी दी वार नाल संबंधित उन्हां महत्वपूर्ण प्रश्नों उपर जिहड़े कि इम्तिहान के पक्ष तो साडे लई जानने बहुत ज़्यादा जरूरी ने जी। शुरू करते हैं अपना अज का लैक्चर। तो उस तो पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन ही इस दे विच आपां ऐड कर लीए जो कि इंपॉर्टेंट लगे मैनू चंडी दी वार दे विचों जिहड़े पूछे जा सकते हैं। इस करके तुसी वीडियो नूं एंड तक जरूर देखना है जी। तो जेकर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिओ। इस तो पहला कि असी गल करिए चंडी दी वार दी, सानू पता होना चाहिए कि जो वार काव है वो की हुंदा है, की इस दियां विशेषतावां ने, की लक्षण ने, जां होर भी जिहड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस नाल संबंधित ने। तां जेकर तुसी उस दे बारे जानना चाहुंदे हो, वार काव दे विच विस्तार नाल जिहड़ा लैक्चर है अपना वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है ते उन्हां दा लिंक भी तुहानूं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दे दूँगी। उत्थे जाके तुसी वो लैक्चर जरूर अटैम्प्ट करियो। बैटर होएगा कि जेकर तुसी इस तो पहला वो लैक्चर जिहड़ा वो अटैम्प्ट कर लो। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन सीगे जिहड़े जरूरी सी इस दे विच शामिल करने वार काव दे विचों, तो मैं वो रिपीट कर लए है तो बाकी दे क्वेश्चनों लई तुहानूं वो लैक्चर ही देखना होएगा। ठीक है जी, क्योंकि आप सारा लैक्चर दोबारा इस दे विच रिपीट नहीं कर सकते, तो लैक्चर बहुत सारा वड्डा हो जाएगा। हाँ जी, सब तो पहला है वार। वार केड़ा रूप है? तो वो बाहरमुखी कविता रूप है, बाहरमुखी कविता रूप। अगे है बीरकाव। देखो हुण वावे नाल भी है ते बब्बे नाल, दोनों तरीके नाल सानू मिल जाएगा, पर दोनों का अर्थ की है? बहादुरी। इहदा आरंभ कदों होया जी? आरंभ है पूर्व नानक काल तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने ये दोनों। अगला क्वेश्चन है जी बीरकाव का शिखर हुंदा है, किहड़ी रचना नाल शिखर ते पहुँचता है बीरकाव? तो वो है चंडी दी वार, जो कि आप अज पढ़न जा रहे हैं। अगे बीरकाव की शाहकार रचना। ठीक है, जे आप वीर की थां ते इत्थे वार कर लीए तो ज़्यादा सूटेबल होएगा। तो शाहकार रचना है जी चंडी दी वार। इसी तरह जंगनामे की जिहड़ी शाहकार रचना मन्नी जा सकती है वो है शाह मुहम्मद की रचना जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फिरंगियां। अगे चंडी दी वार दा वारकर कौन है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारिਆਂ ਨੂੰ आउंदा है, गुरु गोबिंद सिंह जी। देखो हुण वारकार बारे जिहड़ी जानकारी होनी वो जरूरी है, पर जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हां दा जिहड़ा जीवन है वो इन्ना कुर्बानियां भरिया, संघर्ष भरिया कि उसनूं आपां एक जिहड़ा ये वाला लैक्चर है उस दे विच सारा बयान नहीं कर सकते। तां आपां इत्थे फोकस कर रहे हैं सिर्फ चंडी दी वार उपर। तां मैं ज़्यादा क्वेश्चन गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन दे विचों नहीं लए, तो तुसी अलग तो उन्हां बारे जानकारी हासिल कर लैनी है, पर थोड़े जे क्वेश्चन जिहड़े मैं इहदे विच लए ने तां ओह आपां पढ़दे हां। सब तो पहला है जी गुरु जी का जन्म कदों होया? गुरु जी का जन्म, देखो डेट्स इहदे नाल संबंधित दो मिलदियां ने सानूं, 22 दसंबर ते 26 दसंबर। पर जिहड़ा सन है वो तुहानूं चंगी तरह पता होना चाहिए है, वो है जी 1666 दे विच पटना साहिब बिहार विखे। अगे इन्हां दे माता जी का नाम माता गुजर कौर ते पिता का नाम गुरु तेग बहादुर जी, जो कि सिखां दे 9वें गुरु सन। 1672 दे विच आप जी नूं आनंदपुर साहिब बुला लिया गया, क्योंकि पहला ही गुरु तेग बहादुर जी उत्थे ही सन ते आप जी नूं भी उत्थे बुला लिया गया, तो उत्थे ही आप जी की विद्या का जिहड़ा प्रबंध है वो कीता गया, जिस दे विच आपने शास्त्र विद्या सीखी, घोड़सवारी सीखी ते अलग अलग भाषावां का अध्ययन भी किया। उस तो बाद जो कश्मीरी पंडित आए सी गुरु तेग बहादुर जी कोल अपनी फरियाद लैके, तां आपने अपने गुरु जो पिता सी उन्होंने
ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਡੂਬੇ ਮੰਚ ਧਾਰ, ਆਵੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇਵੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਟੇਕ ਏਕ ਜਗਦੀਸ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੇ, ਇਹ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ 52 ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਸਨ। ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਫਾਰਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਆਪ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਮੀਰ ਛਬੀਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਰ ਮੁਸ਼ਕੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੱਥੂ ਮੱਲ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਜੀ 1708 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪੌਰਾਣਿਕ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੀ। ਪੌਰਾਣਿਕ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਥ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਕਿਹਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਜੰਗ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ? ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਵਾਰ ਦੁਰਗਾ ਕੀ, ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਕੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ ਕਥਾ? ਤਾਂ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਜੀ? ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਏ ਨੇ 81 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਆ ਗਏ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ 55 ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 54 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 55। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਛੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਸਿਰਖੰਡੀ 31 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਖੰਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸਿਰਖੰਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 31 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਦੁਆਬੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆਬੀ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆਬੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਦੁਆਬੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਖਾਸੁਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੂਮ ਲੋਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਚੰਡ ਤੇ ਮੁੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸ਼ਣਵਤ ਬੀਜ, ਅੱਗੇ ਨਿਸੰਭ ਤੇ ਸੁੰਭ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਖਾਸੁਰ ਮਰਦਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਸੁੰਭ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਇਕੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਇਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਨਾਇਕੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਾਇਕਾ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਬਲਾ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਇਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਰਾਂਗਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਬਿਰਾਂਗਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਵਾਰ ਕਾਵਿ ਉਹ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੁਰਗਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਾਜ ਕੇ ਜਿਨ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਦੇਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ ਉਹ ਮੰਨਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ
ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੱਖ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਧਾਨ ਪੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਧਾਨ ਪੱਖ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਜੇ ਦਾਨੋ ਦੇਵਤੇ ਤਿਨ ਅੰਦਰ ਬਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੀ ਰਚਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੈ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਸੀ, ਰਾਖਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖ ਦੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇਰਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖ ਦੇ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ 3 ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਮਰਾਵਤੀ, ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅਤੇ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਹਿਖਾਸੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ। 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਯੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਉਹ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 22ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ। 22ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਭ ਅਤੇ ਨਿਸੁੰਭ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੇਵਰਾਜ ਆ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 26ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਧੂਮ ਲੋਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 29ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਾ ਕਿ ਧੂਮਲੋਚਨ ਆ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੋ 30ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ, 30 ਤੋਂ 32 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਚੰਡ ਅਤੇ ਮੁੰਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋੜਦਾ ਉਹ ਸੰਕਲਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚਮੁੰਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਮੁੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੰਡ ਅਤੇ ਮੁੰਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 33ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 43ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ਣਵਤ ਬੀਜ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਣਵਤ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਣਵਤ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਕਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਣਵਤ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਲਯੋਗਣਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੋਗਣਾ ਵਰਡ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਯੋਗਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਸ਼ਣਵਤ ਬੀਜ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰਕਤ ਉਹ ਪੀ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਣਵਤ ਬੀਜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 44ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਨੰਬਰ ਤੱਕ। 50 ਨੰਬਰ ਤੱਕ 44 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਸੁੰਭ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੋ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਸੁੰਭ ਅਤੇ ਸੁੰਭ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸੁੰਭ ਆ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 51ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਨਾਲ। ਅਤੇ 55ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁੰਭ ਅਤੇ ਨਿਸੁੰਭਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਸੁੰਭ, ਉਹ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਸ਼ਣਵਤ ਬੀਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਲਯੋਗਣਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਸੀ, ਰਕਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਪੱਖ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਾਧਾਨ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਧਾਨ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਹਾਤਮ। ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਸਭੇ ਪੌੜੀਆਂ, ਫੇਰ ਨਾ ਜੂਨੀ ਆਇਆ ਜਿਨ ਇਹ ਗਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਹਾਤਮ ਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਰਚੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੰਨਿਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਇੰਦਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਡਾਊਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਇਕ ਆ ਉਹ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਇਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਾਇਕਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਤਰ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਇਕਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ 22ਵੀਂ ਤੋਂ 25ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 54 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਕਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਖਸ਼ ਆਏ ਰੋਹਲੇ ਖੇਤ ਭਿੜਨ ਕੇ ਛਾਏ, ਲਿਸ਼ਕਣ ਤੇਗਾਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਸੂਰਜ ਨਦਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ। ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬੀਰ ਰਸੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है जी, पहली वार सिरखंडी छंद की वरतों पंजाबी वीर काव दे लई कीती गई। पहली बार एक वीर काव, ठीक है, वीर रसी कविता दे विच वरत्या गया किहड़ा छंद? सिरखंडी छंद। इत्थे दो क्वेश्चन बनते हैं कि सब तो पहला वीर रसी कविता दे लई सिरखंडी छंद की वरतों आ किसने की? तां कीती जी गुरु गोबिंद सिंह जी ने, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सब तो पहला वीर काव दे विच किहड़ा जिहड़ा छंद है वो वरत्या गया, वो है जी सिरखंडी छंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं आपां। देखो वैसे तो आप छंडी की वार ही पढ़ना सी, पर ये जिहड़े क्वेश्चन आंगे वो भी करने जरूरी है, नहीं तो आपां नूं अलग तो लैक्चर करना पैना सी। इस करके आपां नाल ही ऐड कर दईए इस दे विच। चंडी की वार दे कुछ होर प्रश्न भी और लास्ट च ही करांगे आपां। इस तो पहला मैनूं ये क्वेश्चन याद आ गए सी, इसलिए मैं शामिल कर लए, ये भी कर लैंदे आपां। दसम ग्रंथ दे विच जो चंडी की वार है उसका स्थान किनवां? ठीक है, ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है। 6वां स्थान है कि 5वां? जे आपां सही तरीके नाल देखीए तो 6वां स्थान है जी। पर जे आपां चंडी चरित्र का भाग पहला तो भाग दूजा उन्हां दोनों नूं एक ही रचना मान लीए तो 5वां स्थान है, ठीक है। एक दो बुक्स दे विच मैं 5वां स्थान आ जिहड़ा पढ़िया, ठीक है, MCQs के रूप में दिता होया सी, उत्ते 5वां लिखिया होया सी। पर जे आपां दसम ग्रंथ की गल करिए तो उत्थे 6वें स्थान पर सानूं मिलता है, ठीक है जी। अगे दसम ग्रंथ दे विच इहदा सिरलेख की है तो वह है वार दुर्गा की। देखो जो चंडी की वार है तो इसके आधुनिक नाम ने बाद दे विच पए ने, ठीक है। तो जो वार श्री भगौती जी की है वो भी बाद दे विच ही है, ठीक है। हुण उन्हां नामां दे नाल जाणिया जांदा है, पर असल दे विच जिहड़ा सिरलेख है वो की सीगा? वार दुर्गा की, ठीक है। तो वैसे भी जे आपां गल करिए तो जिहड़ा नाम हुंदा जां सिरलेख हुंदा किसी कविता का तो वो ज़्यादा जिहदा वर्णन होवे उसे दे आधार ते ही रखिया जांदा है। तां आपां मन सकते हैं साडा सॉलिड रीजन इहदे बिहाइंड, इहदे पिछे साडा जिहड़ा रीजन है वो ये लै सकते हैं आपां कि जो दुर्गा शब्द है वो ज़्यादा वरत्या गुरु साहिब ने पूरी वार दे विच। चंडी शब्द जां भगौती शब्द बहुत घट वरते ने, ठीक है जी। अगे असीं करदे हां दसम ग्रंथ दीयां प्रमुख बाणियां गुरु गोबिंद सिंह जी दीयां रचनावां। सब तो पहली बाणी है जी प्रथम स्थान ते जाप साहिब, अमृत वेले दी बाणी है, ठीक है। तो अमृत जिहड़ा छकाउण समय भी ये जिहड़ी बाणी है वो पढ़ी जाती है। तो इस दे कुल बंद किन्ने ने? 199 बंद ने। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन्ने बंद ने ते स्थान किहड़ा इहदा, ठीक है जी, ते किहड़े वेले दी बाणी है। अगला क्वेश्चन है जी साडा अकाल उस्तत बारे, जो कि दूसरी बाणी है दसम ग्रंथ दे विच। अकाल उस्तत इस दे विच परमात्मा की उस्तत है जिहड़ी वो वख-वख तरीकिਆਂ नाल कीती गई है। तो इस दे आरंभ दे विच 271 जिहड़े छंद सानूं मिलदे ने। अगला है जी बचित्र नाटक, तीसरी बाणी सानूं मिलदी है जिहड़ी, इसनूं आत्म कथा भी कहा जाता है गुरु गोबिंद सिंह जी की। तो इसके 14 अध्याय ने, 471 बंद ने, तो भाषा ब्रिजी वरती गई है, ठीक है। तो जे विद्वानां दे अनुसार मनीए तो वो इसनूं अधूरी रचना मानते हैं, क्योंकि 32 साल तक की जिहड़ी उम्र का बयान सानूं मिलता है गुरु गोबिंद सिंह जी का, ठीक है। उस तक का जिहड़ा जीवन है वो सानूं इस दे विचों मिलता है। अगे जी चंडी चरित्र भाग पहला, तो इस दे विच दुर्गा देवी बारे उही जिहड़ा सप्तशती भाग दे विचों लिया गया, दोनों दे विच ही चंडी चरित्र भाग दूजा दे विच भी यही कुछ शामिल है। तो पहला जिहड़ा भाग है उस दे विच 233 छंद ने, तुसीं ये याद रखना बस, ठीक है। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यही पूछा जा सकता है, होर तो कोई नहीं मन सकते आपां खास जिहड़ा प्रश्न है। तो दूजे दे विच सानूं मिलदे ने 262 छंद। पहले दे जिहड़े अध्याय ने वो 7 ने, तो दूसरे दे अध्याय जिहड़े वो 8 ने, ठीक है जी। इस तो बाद एक चीज़ होर, जो दूसरा अध्याय है उस दे विच जिहड़ा युद्ध है उसदा सीधा वर्णन किया गया, ठीक है, ज़्यादा लमेरियां रचनावां नहीं लईआं गईआं। अगला है जी साडा वार भगौती जी की, जो कि असीं हुणे पूरे डिटेल दे विच कर चुके हैं।
ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਕੀ, ਵਾਰ ਦੁਰਗਾ ਕੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 336 ਛੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਅਵਤਾਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 7 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਰਚਨਾ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਹਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਜੈ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੰਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ 111 ਛੰਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 99 ਛੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ, ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਹੈ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇਰੀ ਤੇ ਪਕੇਰੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇਰੀ ਤੇ ਪਕੇਰੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਹਾਤਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚਾਇਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਚਿਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਨਿਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਚਿਤਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਏ ਹੈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਹੈਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਇਆਂ
ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਮਾਰਕੰਡਾ ਪੁਰਾਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਕਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਿਰਾਂਗਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰਾਂਗਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਰਸ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਛੰਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਟੱਡੀ ਚੈਨਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।